कुंभ राशिर बंधुगण सतर्क रुहंतु। प्रत्येक दिन राति 3टारे जड़े देवी आपण घर को आसी थांती। से आपण को गोटे निर्दिष्ट जिनिस मागुछंती। जदि आपण तांको एहा देबाको विफल हुंती तेबे आपणक समग्र परिवार दरिद्र होइछिब। बंधुगण चैत्र नवरात्रि आसुछि। जदि आपणकर निजर मूर्खता किंबा अज्ञता जोगु आपण एही देवींकर क्रोधर शिकार हुंती तेबे एहाकू मो ठारू जानि नियंतु। जदि आपणकू करिबाकू पड़े तेबे एहाकू एक खाली कागजरे लिखि दियंतु। आपणक समग्र परिवार एपरि विपर्ययर शिकार हेबो जे आपणकू सुस्थ हेबार सुजोग मध्य मिलिबो नाही। आपणक मुंड उपरे एक अकाल मृत्यु अशुभ भावरे घटिब। भयंकर घटना आपणक घरकू कबलित करिब। आज आपण जो आराम एवं विलास उपभोग करुछंती ताहा किछि पैसारे बिक्री होइजिब एवं आपण प्रत्येक टंका पाई भिक्षा करिबाकू बाध्य हेबे। किंतु यह एक गुरुत्वपूर्ण मोर बंधु माने जदि आपण आज एही देवींक संकेत को ध्यान दियंती, सत्य को आखि खोली दियंती एवं तांको संपूर्ण भक्तिर सहित सेही गोटे निर्दिष्ट जिनिस प्रदान करंती तेबे मु संपूर्ण निश्चिततार सहित घोषणा करुछि आपणकर एही जीवन वर्तमान निर्जन एवं लुहरे बुड़ा राताराती स्वर्ग ठारू मध्य अधिक महान जिनिसरे परिणत हेबो। प्रकृतरे जेतेबेले समग्र विश्व निद्रार गभीरतारे घोर निद्रारे सोईथाए, जेतेबेले नीरवता समग्र चारि पाखरे सर्वोच्च राजत्व करे, जड़े देवी आपणक घरर बंद द्वार पार होई राति परे राति भीतर को पात दियंती। आपण केबे अनुभव करिसंती कि ठीक राति 3टारे आपणक कोठरीर तापमात्रा हठात परिवर्तन हुए, एक अद्भुत गभीर नीरवता आसी जाए किंबा मेरुदंड ठंडा ठंडा पवनर एक झड़ तुमको अतिक्रम करे। सेही उपस्थिति एही देवी व्यतीत आउ केही नुहंती। से आपणक कोठरी मध्यरे घुरी बुलंती। से आपणक शय्यारे आपणकर मुंड पाखरे ठिया हुंती एवं से आपणको गोटिए छोटिया जिनिस मागुछंती। तेबे एही रहस्यमयी देवी किए जे प्रति रातिरे घन अंधकार मध्यरे तुम घर को आसी थांती। तांकर उपस्थितिर सामान्य फुसफुस शब्द मध्य तुमे केबे पाइबो नाही। जेतेबेले तुमे स्वप्नर राज्य हजि जाउछ किंबा कालीर चिंतारे फसी रहुछ, एही देवींक पवित्र पाद तुम घरर प्रत्येक कोण को सुंदर भावरे देखा जाउछि। तथापि तुमे एही सत्य को संपूर्ण भावरे अज्ञ अछ। बंधुगण मु तुमको एहा कहिबाकू चाहे, एही देवी तुमको जो संकेत पठाउछंती ताहा कोनोसी साधारण संकेत नुहे। तुम जीवन रे लुहर बन्या दुख अभाव एवं रोगर छाया जहा तुम पाख छाड़ीबाकू मना करुछि, एही देवी तुमको एही संघर्ष सहित सीधा सड़क जड़ित बहुत गभीर संकेत पठाउछंती। तथापि तुमर निजस्व अज्ञता एवं सांसारिक व्यापार प्रति तुमर अंध अनुसंधान जोगु तुमे से गुडी को बुझी पारुनाह। आजिर भिडियो रे मु तुमर जीवनर सबुठारु बड़ रहस्य उन्मोचन करिबाकू जाउछि। प्रकृतरे एही देवी किए, काहेकि सबु समय से प्रति राति 3टारे तुम घर को आसी थांती एवं शेषरे से तुमको कौन मागुछंती। आज मु तुम सम्मुखरे प्रत्येक विवरणी प्रकाश करिबी। बंधुगण मु तुमको एहा कहिबाकू चाहे, गत किछि वर्ष धरी तुम पछपटे तुमर शत्रु माने तंत्र मंत्र एवं कला जादुर एक भयंकर खेल आयोजन करुछंती। एही शत्रु माने बाहर लोक नुहंती, से माने सेही लोक जो माने तुमर घरर पानी पियंती, जो माने स्नेहरे तुमर पिला मानक मुंडरे हाथ रखंती, से माने तुम उपस्थिति रे अत्यंत मधुर एवं मीठा व्यवहार करंती। तथापि तुमर पछ पाखरे से माने तुमर संपूर्ण विनाश पाई उद्दिष्ट मंत्र जप करिबा पाई अघरी मानकु लांच दियंती। तुमर शत्रु माने प्रत्येक कल्पना योग्य उपाय प्रत्येक दिगरु तुमको ध्वंस करने को चेष्टा करुछंती।
ପଛକୁ ବୁଲ, ତୁମର ଅତୀତ ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଅ। ଅଗଣିତ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁର କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଗଲ। ଅନେକ ଥର ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେପରି ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା। ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବୁଡ଼ିଗଲା, ତୁମର ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା, ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବ କିମ୍ବା ତୁମର ସମ୍ମାନ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିଲାମ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟିଲା ଏବଂ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲ। ଯଦିଓ କଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଲୁହ ଝରିଥିଲା, ତଥାପି କେବେ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିନଥିଲା। ତୁମେ କେବେ ଏକାକୀ ବସି ଚିନ୍ତା କରିଛ କି କାହିଁକି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା, ଶେଷରେ କିଏ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର କଳା ଯାଦୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେହି ଅଘରୀ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ସେହି ଶ୍ମଶାନ ପାଉଁଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯଦି କେହି ତୁମ ପରିବାର ସମ୍ମୁଖରେ ଢାଲ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, କେବଳ ଏହି ଦେବୀ ଯିଏ ପ୍ରତି ରାତିରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଏହି ଦେବୀ ତୁମ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ରାକ୍ଷସୀ ଶକ୍ତିର ମୁକାବିଲା କରନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏହି ଦେବୀ ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତୁମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛ। କେବଳ କଳ୍ପନା କର, ଜଣେ ମା କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ବାହାରେ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନର ତାଲାରେ ତାଙ୍କର ପଥ ଅବରୋଧ କରିଛ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖତା। ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଦେବୀ ଏବେ ତୁମ ଉପରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁମେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ତୁମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପାଣି ପରି ବହିଯାଉଛି। ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହିଯାଉଛି। ଘର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଭୟଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ନିରନ୍ତର ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏତେ ତୀବ୍ର ଯେ ସେମାନେ ପୃଥକୀକରଣକୁ ନେଇ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସମାପ୍ତ ହେବାର ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 90% ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯେପରି କେହି ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? କାରଣ ଏହି ଦେବୀ ତୁମର ରକ୍ଷକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅଜାଣତରେ କିଛି ଅପରାଧ କରିଛ। ତୁମେ ତୁମର ଘର ଭିତରେ ପରିବେଶକୁ ଏପରି ଖରାପ ହେବାକୁ ଦେଇଛ, ଯାହା ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆଖି ଖୋଲ, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସମୟ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶନି ତାଙ୍କର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ସମୟ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଏହି ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦେବୀ ଯେକୌଣସି ବେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ସେ ଏକ ପବିତ୍ର ଗୋମାତା, ଏକ ଛୋଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଏକ ଯୁବତୀ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏତେ ଶୁଭ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଦେବୀ କିଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବାର ଗମ୍ଭୀର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ
समय एते गभीर एवं रहस्यमय ज्ञान केबे प्रदान करे नाही। मात्र किछि दिन मध्यरे एही देवी तुमर भाग्य को धूलिरु उठाई सोना परि चमकाई देबे। तथापि जदि तुमे एही दिव्य माता रानी को सही छोटो जिनिस प्रदान करिबारे विफल हुओ जहा से प्रकृतरे पाइबाकू चाहंती तेबे सब किछि हजिजिब। तेणु सही गोटे जिनिस कौन मु सब किछि प्रकाश करिबी। किंतु एहा पूर्वरु जदि आपण माता रानींकर प्रकृत भक्त अटंती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय माता दी निश्चय लिखंतु। एवं मोर प्रिय बंधुगण दयाकरी भिडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। एहा एक उत्प्रेरक जहा आपणकर जीवन को प्रगति एवं समृद्धिर पथ को फेराई आनिब। तेणु भिडियोटी को लाइक करंतु। बंधुगण देवी देवता माने केबे भी तुमर धन सोना किंबा रूपा पाई भोकिला नुहंती बरं से माने तुमर भावना पाई भोकिला अटंती। तुम पाखरे जहा भी अछि से सब किछि से मानकर दान किंतु तुमर सत्य निष्ठापर प्रेम पाई से माने भोकिला अटंती। जदि आमे केवल पवित्र हृदय परमेश्वर को डाकू से खाली पादरे मध्य आम पाखकू दौड़ी आसंती। किंतु बंधुगण जेपरि आमे आमर पिता मातांकर सेवा करू वृद्धावस्थारे सेमानंकर जत्न नेउ एवं सेमानंकु सम्मानर सहित व्यवहार करू सेहीपरि आमको मध्य आम निज घरे रहुथिबा देवी देवता मानक प्रति विशेष ध्यान एवं जत्न नेबाकू पड़िबो। माता रानी तांको पिला मानंकर प्रत्येक इच्छा पूर्ण करंती। तथापि से मध्य चाहती जे तांकर पिला माने तांको मने रखंतु। प्रायतः पिता माता माने मध्य चाहती जे सेमानंकर पिला माने अति कम रे सेमानंकु गोटे ग्लास पानी दियंतु किंबा सम्मानर सहित व्यवहार करंतु। ठीक सेही परी एही देवी चाहती जे तुमे तांको पाई एही गोटे छोटिया कार्य कर। चैत्र नवरात्रि द्रुत गति रे आसुछि एवं मु तुमको कहिबाकू चाहूची एही समय सृष्टि हेउथिबा शुभ महाजागतिक समाहार आपणकर अटकी रहितिबा भाग्यर तालाकू सबुदिन पाई भांगी देबा पाई निर्दिष्ट। आपणक पक्षरे वर्तमान प्रकाशित हेउथिबा नक्षत्र गुड़िकर संरचना एते विरल एवं शक्तिशाली घटना जे एहा प्रति शताब्दी रे केवल थरे घटे। जदि चैत्र नवरात्रिर सकारात्मक शक्ति आपणक उपरे तांकर कृपा वर्षा करे एवं आपण एककालीन एही गुप्त देवींक समर्थन पांती तेबे निश्चित रुहंतु जे एही नवरात्रि परवर्ती समय आपणक पाई एक राजयोग परम सौभाग्यर एक जुग एहा ठारू कम हेब नाही। आपण एपरी संपत्ति पाइबे जे आगामी पीढ़ी एहा द्वारा आराम रे बंची पारिबे। आपणकर उत्थान देखि लोक माने संपूर्ण आश्चर्य होइजिबे अविश्वास रे आंगुठी कामुड़िबे। तेणु मोर केवल गोटिए विनम्र अनुरोध दया करी एही जीवन परब परिवर्तनकारी भिडियो रे एबे ही लाइक करंतु। मु आपणको पूर्वरु सतर्क करूछि जहा द्वारा एही सुवर्ण सुजोग बालिकणा परि आपणकर आंगुठी देई खसी न जाए। एबे मु संपूर्ण दृढ़तार सहित एहा घोषणा करूछि मोर जे कोनोसी भाई एवं भौणी जो माने पवित्र हृदय एवं अटल विश्वास सहित कमेंट बॉक्स रे जय माता दी लेखंती सेमानंक पई दिव्य माता आगामी 24 घंटा मध्यरे सेमानंकर घरर प्रत्येक कोण को आनंद रे परिपूर्ण करि देबे। एबे बंधु माने संपूर्ण ध्यानर सहित शुण मु कहूतिबा प्रत्येक शब्द आपणक अस्तित्वर तंतुए गभीर को प्रवेश करबाकू दियो कारण जदि आपणकर ध्यान टिकिए भी विचलित हुए तेबे एही वार्तार प्रकृत सार संपूर्ण भावरे हजि जाई पारे किंबा भूल व्याख्या करा जाई पारे। तुमे देख रातिर घंटा गुड़िक स्वाभाविक भावरे रहस्यमय जेतेबेले आमे गभीर निद्रा रे थाउ जेतेबेले आमर भौतिक शरीर सोई रही थाए आमर आत्मा जाग्रत रही थाए सेही मुहूर्त रे लक्ष लक्ष सूक्ष्म महाजागतिक शक्ति आम चारि पाखरे घुरी बुलंती किछि दानशील एवं पवित्र शक्ति जेतेबेले अन्य माने भयंकर दुष्ट एवं नकारात्मक सत्ता। बंधुगण आपण निजे यह अनुभव करिथिबे राति रे सोइबा समय
प्रातः रातिर अंधारे विशेषकर राति 2टाରୁ 5टा मध्य आपण हठात एक झटका सहित उठी पड़ती। आपणकर हृदय आपण छाती रे प्रचंड भाव हृदस्पंदन होता है। आपण शरीर झाल भिजी जाए एवं एक अद्भुत आश्वस्ति किंबा आतंकर भावना आपणक मन को आकर्षित करिथाए जेपरि केही आपणकु देखुछि। एहा कोनोसी साधारण कथा नुहे मोर बंधुकण। डाक्तर माने एहाकु जहा इच्छा ताहा कहि पारंती, हुएत एहाकु चाप पाई दायी करि पारंती। तथापि आध्यात्मिकता एवं तंत्र शास्त्र क्षेत्र रे एही घटना पछरे एक गभीर रहस्य लुचि रहिछि। एक अदृश्य शक्ति आपणकु डाकुछि। सेही शक्ति आपणकु किछि मागिबाकु चाहुछि, आपणकु एक वार्ता देबा पाई ब्रह्म मुहूर्त भावरे जनाशुना निर्दिष्ट समय व्यवधान रे नकारात्मक एवं सकारात्मक उभय प्रकृतिर शक्ति सेमानंकर सर्वोच्च शीर्ष रे पहुंची थाए। एथिरे नकारात्मक शक्ति मध्य अंतर्भुक्त, जेपरिकी कला जादू, मंद दृष्टि किंबा अन्यमानंक द्वारा निक्षेपित षडयंत्र एवं सकारात्मक शक्ति जेपरिकी आमर इष्ट देव, आमर पूर्व पुरुष एवं आमर परिवारर देवी अर्थात कुल देवी। ध्यान देई शुणन्तु, जदि आपण राति रे अत्यंत भयंकर एवं अद्भुत स्वप्न देखंती, जेपरिकी स्वप्न देखंती जे आपण एक भयंकर दुर्घटनार सम्मुखीन होइछंती, आपणकर दांत भांगी पड़ुछि एवं बाहर को पड़ुछि, एक अंधार छाई आपणकु गला काटी देउछि, आपण एक गभीर अतल गर्तरे पड़ी जाउछंती किबा आपण विपुल परिमाण रे मैला पानी, कादुओ किबा कला साप आपणकु आघात करबाकू चेष्टा करुछि, तेबे एहा एक अलार्म भली कार्य करे। यह सूचित करे जे राति समय शत्रु द्वारा पठा जाइथिबा नकारात्मक शक्ति आपणक घर भितरे प्राधान्य विस्तार करुछि। यह सूचित करे जे आपणकर निजर अभ्यंतरीण परिसररू केही जणे आपणक प्रगति को बाधा देबा एवं आपणकर सफलता को बांधिबा पाई आपणक घरे एक वस्तु रोपण करिसंती। जदि एही घटना गुड़िक आपणक निदरे प्रकाश पाउछि, तेबे बुझंतु जे बहुत शीघ्र आपण आपणक जाग्रत जीवन रे एक बड़ आर्थिक किंबा शारीरिक विपर्ययर सम्मुखीन हेबार संभावना अछि। जदि यह प्रकृत रे घटुछि, तेबे आपणकु तुरंत निम्नलिखित प्रतिकार ग्रहण करिबाकू पड़िबो। प्रतिदिन राति रे सोइबा पूर्वरु आपणक घर भितरे अल्प परिमाण रे कर्पूर एवं 2टी लवंग जाली दियंतु एवं धुआं को समग्र घरे व्यापीबाकू दियंतु। निश्चित करंतु जे धुआं प्रत्येक कोण रे पहुंचीबो, विशेष करी अंधार अस्पष्ट स्थान एवं बाथरूम द्वार निकटवर्ती अंचल। यह व्यतीत जेतेबेले आपण राति रे सोइबे, आपणकर तकिया तले एक छोट तीक्ष्ण लुहा जिनिस जेपरिकी एक छोट छुरी किंबा एक लुहा कंटा रखिबाकू चेष्टा करंतु। एही अभ्यास सहित सबुठारु भयंकर तांत्रिक साधक मध्य आपणक घरे एक दुष्ट शक्ति प्रवेश कराई पारिबो नाही। एवं जदि राति रे तुमे तुमर मृत पूर्व पुरुष मानकू, हुएत तुमर पितामह किंबा एही दुनियारू चली जाइथिबा केही भी तुमर स्वप्न रे देखा जाउछंती, तुम सहित कथा हेउछंती किंबा केवल नीरवरे ठिया होइछंती, तेबे भय कर नाही। यह सूचाई थाए जे तुमर पूर्व पुरुष माने अतृप्त अछंती, से माने तुम विषय भाबुछंती एवं तुम ठारू दान एवं दान चाहुछंती। एपरि परिस्थिति रे सकाळे उठिबा पूर्वरे परे सेमानंकु तुमर सम्मानजनक नमस्कार कर, एक गोशाला परिदर्शन कर एवं गाई मानकु सबुज चारा खाइबाकू दियो, एक कला कुकुर को रुटी अर्पण कर किंबा एक पोखरी को जाई सेठारे माछ मानकु छोट छोट अटा गुला खाइबाकू दियो। थरे शांत हेबा परे तुमर पूर्व पुरुष माने तुमको एपरि आशीर्वाद देबे जे तुम भाग्य को बांधी रखिथिबा ताला शेषरे खोली जीव। एबे आसंतु सेही दानशील शक्ति देवींकर संकेत अनुसंधान करिबा जे सकाळ 3टारे तुम घर को आसी थांती। जदि प्रति राति रे 3टारू 5टा मध्यरे आपण कोनसी भय अनुभव न करी उठी पड़ती,
ବରଂ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶାନ୍ତିର ଗଭୀର ଭାବନା। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ କିମ୍ବା ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ଏକ ଶାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ମିଳେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଲାଲ ବିବାହ ପୋଷାକରେ ସଜ୍ଜିତ ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବୁଝନ୍ତୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀ। ଆମେ ଇଟା ଏବଂ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଘରେ ବାସ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତାରିତ କରୁ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ କେବଳ ଆମ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଅହଙ୍କାରରେ ଫୁଲି ଉଠିଛୁ। କିନ୍ତୁ ନା, ଆମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ'ଣ? ଏହି ଘର ବାସ୍ତବରେ ସେହି କୁଳଦେବୀଙ୍କର। ସେ ଆମର ବଂଶର ରକ୍ଷକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ କିମ୍ବା କଳା ଯାଦୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରୁ ପାଉଁଶ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେହି କୁଳଦେବୀ ସେହି ଆକ୍ରମଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଉପରେ ଶୋଷିତ କରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବି ଆଘାତ ଯେମିତି ନ ଲାଗିବ। ତଥାପି ଆଜି ସେହି କୁଳଦେବୀ ତୁମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମ ଘରେ ଅନ୍ଧାର, ବିବାଦ, କଳହ ଏବଂ ଅଜ୍ଞତା ଦେଖି ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁମର ମନରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। କାରଣ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷରେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ମହାନ ପର୍ବ ତାର ଗୌରବମୟ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ଏହି ପାରିବାରିକ ଦେବୀ ନଅ ଦେବୀଙ୍କର ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନଅ ଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ଜୀବନରେ 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଗଭୀର ହେବ ଯେ ତୁମେ 7 ଜନ୍ମରେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିନଥିବ। ତଥାପି ଏହା ସହିତ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏତେ ହଠାତ୍ ବିଶାଳ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷାରେ ରକ୍ତର ଲୁହ କାନ୍ଦିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ବିରାଟ ପଥର ପରି ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଭାରୀ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଋଣକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହଠାତ୍ ଖୋଲିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ, ଆପଣ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଯେ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଟାଣି ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୁରୀ ମାରିବା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଘାସରେ ସାପ, ଯେଉଁମାନେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେଉନଥିଲେ କିମ୍ବା ତୁମର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ତୁମର ଡାକରାର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଫେରି ଆସିବେ। ସେମାନେ ମଧୁର କଥା ସହିତ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ତୁମର ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଋଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ କୌଣସି ଅପରିଚିତ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଉଦ୍ୟମରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ମହାଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାରିତ ଏକ ଫାଶ। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ସମୃଦ୍ଧି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ତୁମର ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅ, ତେବେ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଯିବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ,
ତୁମେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ରୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ନଅ ଦେବୀଙ୍କର ତୀବ୍ର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୁପ୍ତ ରୀତିର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଶରୀରରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସିଛି ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ଯାହା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଲୁକା ଏବଂ ଭାରମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 5 ବର୍ଷ ଧରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ 5 ଦିନରେ କିପରି ସମାପ୍ତ ହେଲା ତାହା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏହା ନଅ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସିଧାସଳଖ ଚମତ୍କାର ଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ନବରାତ୍ରିର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚରମ ସୀମାରେ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଳା ଯାଦୁ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ରୀତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେହି ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଯାଦୁ କରି ଶତଗୁଣ ତୀବ୍ରତାରେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଘାତ କରୁଛି। ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ହଠାତ୍ ବିନାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିଦ୍ରା ହରାଇବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ଆସି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ସାପ ଥରେ କାମୁଡ଼ିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ କାମୁଡ଼ିବ। କେବଳ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କିପରି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆପଣ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ପବିତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଘରେ କୌଣସି ଫୁଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ମିଠା ସୁଗନ୍ଧ, ଯେପରିକି ତାଜା ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ଗୋଲାପର ସୁଗନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀରେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ ମୃଦୁ ପବନ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଥଣ୍ଡା, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା 100% ଅକାଟ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଯେ ନଅ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ରକ୍ଷକ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି 9ଟି ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ସେହି ବିଶେଷ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି, ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ତୁମର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ହଲରେ କିମ୍ବା ତୁମର ପୂଜା ଘରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୀପ ଯାହା ସମଗ୍ର ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭି ନ ଯାଇ ଜଳୁଥିବ। ତୁମେ ଏକ ବଡ଼ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ମାଟିର ଦୀପ କିଣି ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତୁମେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପରଦିନ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ତୁମର ଘରେ ଆଲୋକ ବିକିରଣ କରିବ। ଯଦି ଉଠିବା ବେଳକୁ ଘିଅ ସରି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲିଭିଯାଏ, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣୀୟ। ତଥାପି ରାତିର ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ ଠିକ୍ ସକାଳ 3ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ଏବଂ ନଅ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜଳୁଛି।
ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ହିଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏକ ଆଲୋକ, ଭକ୍ତିର ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଏବଂ ଏକ ସତ୍ୟ ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ସତର୍କତାର କଥା। ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଜାଳିବା କୌଣସି ପିଲା ଖେଳ ନୁହେଁ। ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସର୍ବୋପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଏହି ବଡ଼ ଦୀପ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁ ଅଂଶ ବାଛିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି କପଡ଼ା, ପରଦା କିମ୍ବା କାଠ ଜିନିଷ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ପାଳିତ ପଶୁ ଏହା ପାଖରେ ଯେମିତି ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଉପରେ ଏକ କାଚର ଚିମିନି କିମ୍ବା ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲି ଆବରଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପବନର ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର 1% ଯେମିତି ଆଶଙ୍କା ନ ରହେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉଭୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କୌଣସି ଅବହେଳା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଜଳେ, ସେହି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ଆଖି ଆନ୍ତରିକ ଅନୁତାପର ଲୁହରେ ଭରିଯିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସେହି ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନିର ଆଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କୁଳଦେବୀ ଏବଂ ନ ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତତାର ସହିତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ତୁମର ପ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳା ଯାଦୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର, ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସେହି ଦୀପର ଶିଖାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ, ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଦେବୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ତୁମ ଉପରେ ଏପରି ଧନ ବର୍ଷା କରିବେ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯିବ। ମୋର ଭାଇ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷରେ ଆସୁଥିବା ଏହି 6ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଘର ଭିତରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ବଜାୟ ରଖ। କାହା ସହିତ କଳହ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହ। ଘରକୁ ସଫା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଳଦେବୀଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ମନେ ରଖ।